बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। खेडां दे नाल मैं मुफाज करीम। नाज़रीन, भारत में जदों दा चाह बनाने वाला वज़ीर आज़म आया है नरेंद्र मोदी, इन्हें बेड़ा गर्क करने का ही फैसला कर लिया। तुसीं वेखो इन्हां दे एक इत्तेहादी ने शिवसेना के लीडर नीरज सेठी, उन्होंने कहा जी कि बांग्लादेश का जिहड़ा भी खिलाड़ी IPL खेडन आएगा असीं उन्हां नूं बर्दाश्त नहीं करांगे। तो IPL दूर की गल, अगे जाके जिहड़ा एशिया कप आएगा या वर्ल्ड कप विच इन्हां नूं असीं बर्दाश्त नहीं करना। तो मैं समझदा बंगाली जिहड़े खिलाड़ी ने इन्हां नूं खुल के हुण बॉयकॉट करना चाहिए। तो साडी इतलात के मुताबिक मुस्तफिजुर रहमान का करोड़ों विच कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है। तो यह तो हुण धमकियां लभ रही हैं। इस तो पहले असीं गल करिए कि वूमेनस वर्ल्ड कप होया भारत विच, ते जिहड़ी खवातीन खिलाड़ी ने आस्ट्रेलिया दियां उन्हां नूं हिरासा किया गया, तो जिहड़ा मुलजिम फड़िया गया उन्होंने भी बाद छड्ड दिता गया। तो यह तो हाल है। तो असीं जे गल करिए, यह पहली दफ़ा नहीं हो रहा। असीं पिछे एशिया कप विच वेखिया ना जिहड़ी हरकतां कीतियां साडे नाल, कदी सलाम नहीं लिया, फिर ड्रैसिंग रूम के बूहे बंद करते। तो हुण ICC कोलों भी असीं उम्मीद मतलब कर ही नहीं सकते, क्यों तुहानूं पता है कि अमित शाह का बेटा है जय शाह, वो कंट्रोल कर रहा है सारी। तो इस सारी सूरत हाल असीं गल करांगे। साडे नाल स्टूडियो में मौजूद ने असगर सलीमी साहब। असगर साहब, की हाल है तुहाडा? ठीक ठाक हो जी? बिल्कुल ठीक ठाक जी। अच्छा असगर साहब, तुसीं इंट्रो सुन लिया होना है, जो भारत हुण की हरकतां ते उतर आया। तुहानूं पता है कि क्रिकेट तो छड्डिए, फुटबॉल, हॉकी, कोई भी खेड महफूज नहीं रहा। मुफाज साहब, मैं ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਾਡਲਟਨ ਮੋੜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਲਮਾ ਚੌਕ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕਾਲੀ ਅੱਗੇ ਟੋਏ। ठीक है, ये मैं जो साइन बोर्ड देखा तो मैनू यह जोड़ा है ना बिल्कुल जोड़ा है ना इस वक्त जी भारत की सोच हैगी है, शिवसेना की जी इंतहा पसंद सोच हैगी है, वो भी मैनू लग्या कि बिल्कुल जोड़ा है ना काली अगे टोए बिल्कुल बाजुका जोड़ा है ना इस तरीके हरकत करते हैं जिंदी वजह के नाल पूरी दुनिया के जग हसाई का इन्हों की हरकत बायस बनती है। यही तो जिस तरीके तुसीं भी जिक्र किया है, ताज़ा तरीन सूरत हाल तुहाडे सामने गए। पाकिस्तान नूं तो जिहड़ा हमेशा ही खेल दुश्मन के रूप में ऐसी इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ साजिशां कीतियां हैगियां ने, पाकिस्तानी खेलों के खिलाफ कीतियां हैगियां ने। पाकिस्तान के जिहड़े नामी ग्रामी जिहड़े प्लेयर ने उन्होंने बाज़ वीज़े नहीं दिते गए, जिंदी वजह नाल बाज़ पाकिस्तान जिहड़े नैशनल इंटरनेशनल सतह के जिहड़े टूर्नामेंट से उन्होंने तो भी दस्तबरदार होना पिया। मैनूं अच्छी तरह याद है, एक दफ़ा पाकिस्तान टीम गई सी, इन्हां ने जिहड़े हिंदू इंतहा पसंद है सी, इन्हां ने उत्थों की बाकायदा जिहड़ी ना पिच भी काट दी गई सी, मैच ही ना होवे। तो यह तो सारी सूरत हाल है। तो इन्नियां साजिशां होईयां ना सिर्फ शुक्रिया करो मोहसिन नकवी साहब का, जिन्होंने हाइब्रिड मॉडल तैयार करवा रहे हैं। जे असीं जांदे T20 वर्ल्ड कप खेडन इंडिया, तो साडा की हाल होना सी? बंगाली खिलाड़ियों को जान तो मारने की धमकियां लभदी पईयां ने। बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम तुहाडा सवाल है। और फिर एक दफ़ा मैं क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जिहड़े चेयरमैन मोहसिन नकवी जिहड़े साडे वफाकी वज़ीर दाखिला है उन्होंने भी देंगा कि उन्होंने पहली दफ़ा जिहड़ी ना भारत की अख दे विच अख पा के गलबात की और अपने मुतालबात मनवाए। और चूंकि अगर अज तुहानूं याद होएगा ICC जिहड़ी चैंपियन ट्रॉफी लाहौर दे विच होई सी और उहदे विच इंडिया ने पाकिस्तान आने तो इनकार कर दिता सी। तो फिर मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि अगर तुसीं नहीं आओगे, ICC का इवेंट होएगा, तुसीं नहीं आओगे, असीं भी नहीं आवांगे। और उन्होंने तो कोशिश हैगी सी, चूंकि इस वक्त सब तो ज़्यादा तुहानूं पता है कि जिहड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसल जिहड़ा है ना बेसिकली इंडियन क्रिकेट कौंसल बनी हुई है ना, उन्होंने ख्याल हैगा सी पाकिस्तान जिस तरह माजी दे विच हुंदा है घुटने चेक देगा, लेकिन नहीं। पाकिस्तान ने मोहसिन नकवी साहब ने जिहड़ा है ना जिस तरीके अख च अख पा के गलबात की और अपने मुतालबात मनवाए, और उनके बाद हुण पाकिस्तान ने जिहड़ा वर्ल्ड कप है श्रीलंका दे विच जाके खेलना गए। तो मैं समझना कि पाकिस्तान की बचत हो गई है, वरना पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा इन्होंने भी जिहड़े गए ना इस तरीके दे नाल धमकियां भी मिलनियां सी, जान तो मारन दी, अगवा करन दी, होर बड़ियां चीज़ां हो सकदियां हैगियां सी। और उन्होंने जिहड़े सिक्योरिटी के इदारे गए ने उन्होंने वास्ते भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होना सी। तो मैं समझना वा कि बड़ा दानिशमंदी का और होश दानिशमंदाना जिहड़ा फैसला है मोहसिन नकवी साहब ने भी किया और उन्होंने को अपना मुतालबा मनवाया। जिहड़े बंगाली खिलाड़ी ने उन्होंने हुण बाइकआउट करना चाहिए IPL का। देखो जी, इस वक्त जिहड़ा है ना अपना सिर्फ एक खिलाड़ी जिहड़ा है ना कोलकाता नाइट राइडर ने जिहड़ा मुस्तफिजुर रहमान जिहदा तुसीं जिक्र किया है, और वो 9 करोड़ 20 लाख रुपए दे विच जिहड़ा विकिया है। और तकरीबन ये कोई पाकिस्तान दे विच कोई 25-26 करोड़ रुपया जिहड़ी ना रकम बनती हैगी है। इस चीज़ का जिहड़ा है ना हिंदू पसंद जिहड़े उत्थे है ने, उत्थों दे जिहड़े पादरी है ने, और उहदे बाद जिहड़े गए ने ना जिहड़ी शिवसेना सब तो वड्डी जिहड़ी उन्हां दी जमात हैगी आ, उन्होंने इस चीज़ का जिहड़ा है ना कि साडे मुल्क का जिहड़ा पैसा है IPL की वजह के नाल जिहड़ा है ना बांग्लादेश जाएगा, उन्होंने ये मसला नहीं है। इस तो पहले भी जिहड़े बांग्लादेश के खिलाड़ी ने खेलते रहे गए ने, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस गल का दुख है, रंज है कि
ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਯਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਦੋ ਭਰਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਰਬੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ੇਵ ਸੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨੀਰਜ ਸੇਠੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇ ਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਖੇਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਖੇਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਸ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਖੇਲ ਨੂੰ ਖੇਲ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟੀਮਾਂ ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰ ਵਾਲੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ IPL ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਐਬ ਅਖਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਓਵਰ ਐਸਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਐਬ ਅਖਤਰ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਫੈਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਗਲੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ, ਟੈਲੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੇਲ ਦੀ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਜੇ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਫੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਰਹੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ IPL ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬੜੀ ਡਿੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਾਫ ਡੂ ਪਲੇਸਿਸ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਕਸਵੈਲ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਇਨ ਅਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ IPL ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੀਗ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੰਬਰ 1 ਲੀਗ ਬਣਾਵਾਂਗਾ PSL ਨੂੰ, ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲੇ ਲੰਡਨ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵੀ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਮਾਇਆਕਾਰ ਵੀ ਆਏ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵੀ ਆਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ। 6 ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ 8 ਟੀਮਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ 2 ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ IPL ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹੀ ਡੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ PSL ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਅਨਾਉਂਸ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਤਮਾਦ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਖਿਡਾਰੀ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਦਾ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੈ, ਬੋਲਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਸ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਜੂਅਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 44 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਚ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਊਂਡ ਹੋਏਗਾ ਹਰ ਟੀਮ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ IPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੱਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਰਡ ਪਿਚਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰਾ। ਸ੍ਰੀਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਆਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਚਿਹਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਦਾਨਿਆਲ, ਮਾਂ ਸਦਾਕਤ ਤੇ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ T20 ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ 19 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਵਿਕਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ। ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਸਦਾਕਤ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੈਂਚਰੀ ਹੈ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ
ਵਨਡੇ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੱਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਜਦੋਂ ਹੋਣ, ਸੁਪਰ ਫਿੱਟ ਹੋਣ, ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਰਨਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹਾਲੀ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਗੋਤੇ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੈਰਾਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਸ਼ਿਕਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜੋ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਜਾ ਨਾਫੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਸਕੁਆਡ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ श्रीलंका ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਆਪਣਾ T20 ਮੈਚ ਖੇਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਮੈਚ ਖੇਲਾਂਗੇ ਔਰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 3 ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਗਾਲਬਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਟਰਾਈ ਨੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੋਰ ਨੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਚਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸੁਰਤਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਪਲੇਅਰ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 6 ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੇਗੀ। 5 ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਲਾਡਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਦਰੁਸਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਚ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਣਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 11 ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ। ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਔਰ ਸਾਰਾ। ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਖੇਲ ਗਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਹੈ 11 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ 5 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 5 ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਣਾ ਹੀ ਖੇਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੁਆਜ਼ ਤਾਕਤ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬੈਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਦਾਨੀਆਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਸਾਬਕ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵੀ ਚੀਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਡੇ ODI ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨया ਬਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਡਾਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਜਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਰੀਹੈਬ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ 10-15 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ A, ਪਲਾਨ B, C ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ। 4 ਮੈਚਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਬਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਮਾਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਨਮਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਇਹ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਇਬਤਦਾਈ ਮੈਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੇਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀੜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਹੈਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਸਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਇੰਜਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਬੀ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਆਲਰੇਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਬਰਡਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏਸ਼ੀਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਲਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ 11 ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਸਟ 11 ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। यादिर साहब वध जी आए ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀਨ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਏ 10-15 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਬੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? शुक्रिया मुफाज साहब। शाहीन शाह अफरीदी का इंजर्ड होना और जिस तरह तुसी जो बिग बैश दे विच टीमां प्लेयर जा रहे सी पाकिस्तान दे 6 ते तुसी ये सवाल चुक्या सी कि की इत्थे अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता तो पाकिस्तान टीम नूं कितना नुकसान हो सकता है। मैं यही कहा सी कि 5 प्लेयर जाते हैं, जिस बाबर होवे, हारिस होवे या रिजवान होवे तो कोई फर्क नहीं, उन्होंने तो क्रिकेट चाहिए है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का जिस तरह साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच भी उन्होंने खिलाए, उस तो बाद उन्हें जिहड़ा ना T20 क्रिकेट भी मुसलसल खेली, वनडे क्रिकेट भी खेड रहे सी, वनडे के कप्तान भी बने, एक्स्ट्रा प्रैशर सी उन्होंने उत्ते ते जिस तरह वो इंजरी प्रोन है ने, मतलब कि 2022 ਦਾ वर्ल्ड कप जिस तरह उन्होंने छड्डना पिया, 2021 च ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਇਹ ਉਹੀ ਇੰਜਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਹੈ। 2-3 ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਮਰ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 128 ਜਾਂ 130 32 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮੁਕੰਮਲ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਅਰ ਹੈਡ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਦਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਬੁਲਾਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਉਸਤਾਦ ਸੀਗੀ, ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਰ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਦੇਖੋ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੀਵਨ ਸਮਿਥ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਰਹੇ, ਮਿਚਲ ਸਟਾਰਕ ਨੇ T20 क्रिकेट तो रिटायरमेंट हासिल कर ली है। अगर उन्होंने वास्ते उन्होंने क्रिकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो साडे वास्ते मतलब सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप वास्ते ही ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 T20 ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ 11 ਕਰੋੜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਸਟਾਰ ਨੇ ਔਰ 4 ਚੰਦ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਲੀਵ ਦੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ख्वाजा नाफे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ख्वाजा नाफे ਵਿਕਟ ਕੀਪਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗਲਵਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਵਾਏ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ख्वाजा नाफे ਖੇਡੇਗਾ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡੇਗਾ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਉਸਮਾਨ ਖੇਡਦਾ, ਉਸਮਾਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਵੀ ਟੀਮ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਟੀਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਮਾਨ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਨੇ ਖੇਡਣਾ, 7 ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਤੇ 8 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਫਹੀਮ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡੇਗਾ ਤੇ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਦਾਬ ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ख्वाजा नाफे ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ख्वाजा नाफे ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਉੱਚੇ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡੇਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡੇਗਾ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਕੋਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਰਲਡ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ
ਅੱਛਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਦੀ T20 ਕਰੀਅਰ 19 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 27 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਚਿਹਰਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਫਿਆਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤਨਕੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਦਾਬ ਨੂੰ ਸੁਫਿਆਨ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਟੈਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਹੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਲਰਾਊਂਡਰਸ, ਮਤਲਬ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਜੇ ਬੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਇਮ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਖੋ 3 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿੰਗ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਟਿੰਗ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਇਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਦਾ, ਉਹ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਿਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਸੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਟਾਸਕ ਦੇਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਛੱਕੇ ਚੌਕੇ ਲਾਓ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੈਂਪ ਲਾਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵਕਤ, ਮਤਲਬ 60-70 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਲਡ T20 ਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 3 T20 ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖੇਡਣੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਟਰਾਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਲੇਅਰ ਹੁਣ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਨਿੰਗ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਕੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਖੇਡੇਗਾ, ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਖੇਡੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਸਪਿਨਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਫਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ILT ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਿਆ, ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਖੇਡਿਆ ਡੈਜ਼ਰਟ ਵਾਈਪਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡਨੇ, ਫਖਰ ਦੇ ਬੱਲੇ ਚੋਂ ਵੀ ਰਨਸ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਆਏ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। 69 ਸਕੋਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਨੇ ਵੀ ਕੈਰਨ ਪੋਲਾਰਡ ਨੂੰ ਤੇ ਟੌਮ ਬੈਂਟਨ, ਜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬੈਂਟਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 50 ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 233 ਠੀਕ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਰਨ ਪੋਲਾਰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੈਂਟਨ ਹੋਣ, ਦੋਨੋਂ ਤਗੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਚੇਜ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੈਂਟਨ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਰਨ ਪੋਲਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪਿਨਰਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ILT ਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਬਾਸ ਅਫਰੀਦੀ ਜਾਂ ਇਰਫਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ, ਮਤਲਬ ਵਰਕਲੋਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲੀ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ILT ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਰਾਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਕੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਕੋਰ ਦੇ ਕੇ 1 ਵਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ ਜਿਹੜਾ 40 ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਪਿਚ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੁਆਇਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਓਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਆਇਆ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾਏ ਕਿ ਫਿਟ ਅਬਾਸ ਆਫਰੀਦੀ, ਅਨਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮਦ ਦਾਨਿਆਲ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਐਮਰਜਿੰਗ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਔਰ ਡੈਥ ਓਵਰਸ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੰਸੀਡਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਸੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਸਕੁਆਡ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਮਨ ਗਿੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਬਤਦਾਈ ਸਕੁਆਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉਹੀ ਬਾਬਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਾਬਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਰ ਕਰ ਦੇਤਾ ਹੂੰ। ਪੀਸੀਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਸਕੁਆਡ ਹੋਵੇ, ਆਖਰੀ ਟੀਮ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਲਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਵਨ ਡਾਊਨ ਖੇਡਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਉਹਨੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਬੋਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਬੈਸਟ ਸਪਿਨਰਸ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਸਮਾਨ
ਤਾਰਿਕ ਜਾਏਗਾ, ਅਬਰਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਖੇਡੇਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡੇਗਾ, ਵਾਈਸ ਕਪਤਾਨ ਖੇਡੇਗਾ, ਕਪਤਾਨ ਖੇਡੇਗਾ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੈਟਲ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਲੇਅਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਰਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀਪਰ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਜਾ ਨਾਫੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੀਡ ਲੈ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਆ ਗਿਆ। ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਦੁਬਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਿਕਸਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚੀ ਕੁਝ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਸ ਐਡਿੰਗਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਔਰ ਰੈਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਰਡ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਬੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ 5ਵੇਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ 4th ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੀਨ ਪਿਚ ਔਰ ਮੋਇਸਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸੀਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਅੱਛੇ ਸੀਮਰਸ ਹੋਣ ਤੇ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਟਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਟਾਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਪੁੱਟ ਇਨ ਕੀਤਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੋਨੋਂ ਇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੋਟੇ ਟੋਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਮਬੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਲਮਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਯੱਸਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਇਨ ਪਿਚਸ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛੀ ਬੈਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 4, 4.5, 5 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਚ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਮੈਚ 4.5 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 2 ਟੈਸਟ ਮੁਕਾਬਲੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਇਹ 2-2.5 ਦਿਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਨੀਬਾਡੀਜ਼ ਗੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਟਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਗਰ ਫਸ ਕੇ ਖੇਡਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛੀਆਂ ਬੋਲਾਂ ਨਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸੀਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਤੇ ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸੀਮਿੰਗ ਟਰੈਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 3-2 ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਿਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ 3-2 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ 3-2 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਐਂਡੀ ਸਟੋਕਸ ਨੇ ਜਦੋਂ 3-1 ਐਸ਼ਜ਼ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਹ 2 ਟੈਸਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਫੈਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ। ਜੇ 3 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈਏ 11 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਚੰਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏ, ਬਾਲ ਟੂ ਬਾਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।